देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और साडा ये सैगमेंट आ अनस्क्रिप्टड अनकट। मतलब असीं किसी भी मुद्दे नूं लैना चाहुंदे आ और उस मुद्दे दे उत्ते सीधी गल करांगे संबंधित मेहमानां नाल, लेकिन और ये होगी नैचुरल, गैर रस्मी होगी। ये कोई विउंती हुई इंटरव्यू नहीं है, ये सीधी गल आ जिहड़ी दिल तो दिल तक का सफ़र तय करे। ये एक एजेंडा है। दोस्तों सवाल यह है कि साडे कौमी मसले वड्डे बनते जाते, मैनूं तां लगदा असीं कमले जे हो गए। कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस करी जाता है, कोई स्टेटमेंट जारी करी जाता है, कोई किसी टीवी स्क्रीन ते बैठा है, कोई फेसबुक करी जाता है। मैनूं ये नहीं समझ आ रही कि असीं गुरुद्वारा श्री हजूर साहब तो लैके पंजाब च पहुंचे वो लोग जिन्हां दा हक बनता सी कि लॉकडाउन के दौरान पहले 2 दिन च उन्हां नूं घरों घरी पहुँचाया जाता, सरकारां दी ड्यूटी सी, पोलिटिकल लोगों की ड्यूटी सी। दूजी गल कि उन्हां लोगों नूं 80-90 बसां च भर के तोड़ के लियाउण दी बजाए जे एक ट्रेन जां 2 ट्रेन ला लियां जांदियां ते किन्ना आसान हुंदा, असीं सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कर सकदे सी। तीजा सवाल सी कि जे खुदा ना खास्ता उन्हां दे विचों कुछ पॉजिटिव निकल भी आए तो एडी किहड़ी कोई वड्डी आफत आ गई सी, असीं इस बीमारी के दौर च जी रहे। सवाल तो यह है कि जे साडे घर दा कोई जी हो जाए फिर असीं की करांगे। मुश्किल यह है कि ठीक है शुरू तो लैके एंड तक मसले नूं ठीक एड्रैस नहीं किया गया वख-वख मामलों च, लेकिन हुण अपनी मिट्टी पुट्टनी किन्नी क वाजिब है। सवाल इस तो भी वड्डा है कि आखिर जे सरकार किते नाकाम हुई भी है तो जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने वो इन्ना हो हल्ला कर रही। हुण सब तो वड्डा सवाल अकाली दल वाल उठता है कि उहदे लीडर यह कह रहे हैं कि सरकार ने आ नहीं किया, वो नहीं किया, यह नहीं किया। पहले दिन तो तुसीं गल च सेहरा पाउण लई ते बेताब सीगे कि असीं हजूर साहब तो संगत लिआंदी, ते फिर बंदा पुछे कि तुसीं घरां च दड़ के बह गए जदों पहले दिन लॉकडाउन ते करफ्यू होया। तुहाडी नहीं ड्यूटी बनदी सी कि तुसीं सेंटर दे विच वजीरियां भी तुहाडे कोल ते भाईवाली भी तुहाडे कोल, तुसीं तख्त श्री हजूर साहब जां बाकी भी सारियां थावां ते फसे लोकां नूं घरों घरी पहुंचाउण दा हीला करदे, क्योंकि दूर बैठे बंदे ने अपने घर तक पहुंचना ही। तांग तड़प तां रहिंदी है, तुहानूं नहीं रहिंदी, तुसीं नहीं अपने परिवारां कोल गए, असीं नहीं बैठे। सो जेकर उन्हां दा हक उन्हां नूं मिल गया, उन्होंने तुसीं घरों घरी पहुँचाता, पहला तो असीं गल दे विच वड्डे वड्डे सरोपे हार सेहरे पवा ले, ते हुण जे किधरे रौला पै गया तो साडी इस हो हल्ले ने सानू नैशनल ते इंटरनैशनल मीडिया च भंडता। कल तक जिहड़ा सिखां दा चेहरा दिखाया जा रहा सी, दानी ने खाना दे रहे आ, लंगर वरता रहे आ, किट्टां दे रहे आ, अज असीं बीमारी वंडण वालियां च आ गए ते इल्जाम सीधा साडे सिर भी जदों घरों रौला पैंदा ते भाई बाहरले क्यों ना पाउणगे। बड़ा अहम सवाल आ। सो इस सैगमेंट के तहत ये गल, क्योंकि सीरीयस गल सरदार तरलोचन सिंह ने की सी, कोशिश करते हैं उन्होंने लाइन ते लैने आ। तुसीं मेरे नाल बने रहो, मैं तुरंत उन्होंने कॉल लाउण दा यतन करदा है। मेरे यतन जदों तक ने तुसीं साडे नाल बने रहो कि सियासी पार्टियां घट्टो घट्ट इन्हां मसलियां ते रोटियां ते ना सेकण। ये मसले अहम मसले आ, इन्हां ते रोटियां सेकणियां नहीं बनदियां। कॉल लग रही है, सरदार साहब नूं लैने। सरदार तरलोचन सिंह जी स्वागत है जी तुहाडा। हेलो सरदार साहब सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल जी, रंधावा साहब मेहरबानी। सरदार साहब असीं ना एक सैगमेंट दे विच तुहानूं नाल इस करके लै रहे हैं कि पंजाब दे विच रौला पै रहा, वख-वख प्रैस कॉन्फ्रेंसां हो रहीआं और जिहड़े हजूर साहब तो घरी पहुंचे आ जां वख-वख जगह क्वारंटीन किए गए आ, उन्हां दा शोर शराबा साडा अपना ही इन्ना है। असीं अपना झग्गा चुक के लोकां नूं विखाई जांदे आ ते फिर नैशनल मीडिया ने ते साडी भंडी करनी आ। तुहानूं नहीं लगता इस मामले दे विच असीं गलती ते आ और लगातार गलती ते गलती करी जा रहे? फिर रंधावा साहब, एक तो मैं तुहाडा शुक्रिया करदा बड़ा कि एडा इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है जी, और किसी टीवी चैनल ने या साडे किसी अखबार ने नहीं लिया कि ये इशू विधान का नुकसान किनू हो रहा है जी। मैं एज एक सिख, देखो असीं सारे इंडिया भारत रहंदे आ, लेकिन क्योंकि कंसर्न ये इशू सिखां नाल जुड़ गया जी, इस करके मैं एज ए सिख दिल्ली च बैठा, मैं सारे टीवी चैनल वेखदा, अखबार पढ़दा। साडी अपनी गलती नाल साडी एक दूजे नूं डाउन करन दी पोलिटिकल जिहड़ी नीयत है, उसने ये सारे इशू नूं दुनिया भर विच सिखां नाल जोड़ के
ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ 1000-1500 ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਸ 50-100 ਆ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 40-50,000 ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ? ਆਖਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ 40-50,000 ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਝ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 18-18 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੀ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਔਕਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੋਕਤੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਸਾਂ ਏਸੀ ਸੀ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਾੜੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਹੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MP। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਸੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਥ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ऑफिशियल स्टैंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ 2 MP ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੇਤਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਣੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਰਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਟਾ ਨਗਰ ਸਨੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਤ ਲੰਗੋਵਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵਨ ਜਾਖੜੋਰੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 84 ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਐਮਪੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਕਵਲਜੀਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵਡਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਕਨਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਆਖਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ? ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ 2-3 ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਸ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਇੰਟ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇੰਟ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਹੈ, ਸੋਮਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਬਿਠਾਉਣ ਔਰ ਲੱਗਣ। ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਡਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ 50 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਲੰਡਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਐਸਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, 2-4 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਰੋਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਲਡ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਸੂਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ 100 ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ, MLA ਹੈ ਨੰਦੇੜ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਥ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨਾਮੀਨਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20-21 ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਗੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਲੜ ਲਿਓ, ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਟਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ 5 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਬਰ ਔਰ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ 6 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 5-6 ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਾਂਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਲ ਕੇ 5 ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੁਲਸੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਸਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ 1-2 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਟਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਸਰੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਟਾਇਰ ਬੈਠਾ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਪੁਖੂਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਟਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਸਰੀਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ, 5-7 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਦੇ 3 ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ, ਹੁਣੇ ਧਨੋਆ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਵਾਓ ਪਹਿਲੇ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾ ਕੌਣ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਸਪੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਲਵਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਟੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ, ਇਸ ਜਰੇ ਇਸ ਕਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਊ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਔਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।